السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ڈرون حملے کے بعد امریکہ سے تعلقات کشیدہ، بھارت کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری اور افغانستان اور ایران بھی ہم سے شاکی. سو فورن پالیسی کے اوپر نظر آج ڈالیں گے. ہمارے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب موجود ہیں. بات کریں گے کل جس طرح اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کو ایز اے ربر اسٹیمپ بھی استعمال کیا، جو چیف عوامی اسٹاف کی طرف سے تحفے گئے، 4 گھوڑے تحفے بھیجے گئے گلف کے شہزادوں کو. اب نیچرلی ون وڈ تھنک، فاطمی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ون وڈ تھنک کہ دس ہیز ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو ڈو ود یو، مگر آئی مین ان اے وے میں تو اسے دیکھوں گی ایز بہترین سفارتکاری. آر یو لیکنگ، اور کیا کین یو گائز سٹنگ اوور ہیئر ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، یا واٹ از اٹ؟ شکریہ مہر آپ کا. السلام علیکم. دیکھیے، ڈپلومیسی کے بڑے سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور کچھ ہارڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے، کچھ سافٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے، پبلک ڈپلومیسی ہوتی ہے، کلچرل ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور اب زمانہ آج کل اکنامک ڈپلومیسی کا ہے، جو بہت ہی اہمیت اس نے جو بھارت کی طرف سے دکھائی بھی دے رہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ پہلی بات. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ آج کل ہے ٹرانسفارمیشن کا. ہر طرف ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، ایک گلوبل اسکیل پر ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، اور اس کے پھر ریجنل لیول پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ٹرانزیشن پیریڈ بھی ہے. اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ایک اپہیول بھی ہے، نئے الائنسز پیدا ہو رہے ہیں، نیو کولیشنز پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کو اس سے آپ لوگ بڑی پریشان ہو رہی ہیں. ہم لوگ بالکل پریشان نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ بہت ویل تھاٹ آؤٹ، ویل فارمولیٹڈ فارن پالیسی ہے، اور سکسیسز بڑے اچیو ہوئے ہیں. آپ کا کام ہے، آپ فوکس کرتی ہیں سیٹ بیکس پر. سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ اس پر نہیں فوکس کر رہی جو ہماری سکسیسز ہوتے ہیں، جو نئے انیشیٹوز ہم لے رہے ہیں، جو نئے فرینڈشپس ہم پیدا کر رہے ہیں، جو ہم اکنامک سبسٹنس ڈال رہے ہیں. So let's talk about all that. جی میں تیار ہوں. بالکل سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. And I would like to understand these things. مگر first and foremost فاطمی صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ایئر ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم مخاطب ہو رہے تھے پوری گلوبل کمیونٹی سے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو کشیدگی ہے اور جو فشرز ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کے اوپر اس کو اہمیت اس کو دی جائے. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کے افغانستان کے سائڈ سے اس بارڈر کے اوپر بھی مسئلے شروع ہو گئے. سو ان اے نٹ شیل واٹ وڈ یو سے کہ اس کے پیچھے یہ کسی چیز کا سمپٹم ہے، یہ جو ہم نے اگریشن اور ہیٹریڈ دیکھ رہے ہیں ان دا لاسٹ فیو ویکس، لاسٹ فیو ڈیز؟ نہیں، میں نے آپ سے بتایا نہیں کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بیسس ہوتی ہے، آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوتا ہے. اب کیونکہ آپ نے افغانستان جی افغانستان پاکستان بارڈر کا ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ تو ہماری حکومت کا ایک اسپیشل فوکس رہا ہے، اور خاص کے اشرف غنی صاحب کے الیکشن کے بعد جس طرح سے پرائم منسٹر نے ریچ آؤٹ کیا، اور ان کے طرف سے بھی اچھی انیشیٹو آئے، وہ یہاں تشریف لائے، ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی، پروڈکٹیو ہوئی، اور بڑے نئے ایونیوز اور نئے ایریاز آف کوآپریشن ہوا. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی انہیں واضح کیا کہ دیکھیے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین جو ضرب عضب جس کو 2 سال ہو چکا ہے، یہ ہماری ہائیسٹ پرائرٹی ہے، کیونکہ ہم کنونسڈ ہیں کہ اس کی سکسیس سے آپ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوگا، ٹرسٹ ریسٹور ہوگا، اور جو آپ کو شکایتیں ہم سے ہوتی ہیں وہ بھی ڈس اپیئر کر جائیں گی. اب اس میں ڈیفرنگ ویوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک میجر ایسپیکٹ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ افغانستان کے ساتھ کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا بیٹر مینجمنٹ کو سپورٹ کریں گی کہ نہیں کریں گی، کیونکہ جو بیٹر فینسز میک بیٹر نیبرز. دنیا کا ہی طریقہ کار ہے، کوئی 2 ملک ایسے نہیں ہیں جو بارڈر مینجمنٹ پر فوکس نہیں کرتے ہیں. کینیڈا امریکہ کے بیچ میں ہے، 2 ویری فرینڈلی کنٹریز. اب اس میں ان کی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹیٹڈ ٹریڈیشنل پوزیشن رہی ہے کہ اس کی ڈیمارکیشن کی کیا ضرورت ہے، مینجمنٹ کی کیا ضرورت ہے. وی آر کنونس نمبر 1 بہتر بارڈر مینجمنٹ سے بہتر تعلقات ہوں گے.
اور काउंटर टेररिज्म सुन लीजिए, काउंटर टेररिज्म में जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इधर से उधर नहीं जाए, उधर से इधर नहीं जाए, उनको शुकूक नहीं हो, हमें एलिगेशंस करने का नहीं मौका मिले, वो भी बेटर मैनेजमेंट से होगा। और जो मिलिटेंट्स की इजी एक्सेस होती है वन वे और दी अदर, वो भी रुक सके। अब सरताज अजीज साहब ने कल हनीफ अतमर से बात किया है और इनवाइट भी किया है उनको, फॉरेन मिनिस्टर को, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसे बातचीत के ज़रिए इसको रिज़ॉल्व करें। मगर साथ साथ अफ़गानिस्तान को ये समझने की ज़रूरत है कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट, ये फेंस, ये गेट, ये चेक पॉइंट, ये कॉजवे हम अपनी टेरिटरी पर कर रहे हैं। इसमें एक सिंगल इंच अफगानिस्तान का नहीं। वो सेंसिटिविटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर जी, हिस्टोरिकल। सो द पॉइंट बीइंग सर, अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि आपने इस पे भी बड़े बेहतरीन तरीके से ट्विस्ट दिया। आपने कहा कि हमारे वजीर आजम जब ऑफिस में आए तो उन्होंने ग्रीट किया और उन्होंने भी इट वाजंट दैट वे। वी हैव हिस्टोरिकली एज वेल, हम लोगों ने कभी रेट्रिक, बदतमीजी या एग्रेशन नहीं दिखाई। लास्ट टेन्योर में भी वो नहीं देखा गया। इट वाज हामिद करजई। इस दफा अशरफ गनी जब आए, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। वो जो एक वार्मथ, एक चार्म के साथ आए, द वे ही उन्होंने भारत के साथ तमाम तर मिलिट्री एड की जो रिक्वेस्ट थी, हेलीकॉप्टर्स की जो, हर सब कुछ स्टैंड स्टिल पे डाल दिया। ही वाज रीचिंग आउट टू अस। आई वांट टू नो सर, चलें, अगर आप कहते हैं स्कर्मिशेस की वजह है, इनके हिस्टोरिकल एक रिजर्वेशंस हैं डुरैंड लाइन के हवाले से, पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ है कि वो अशरफ गनी के जो इतनी वार्मथ के साथ आया था, जिसको बहुत ज़्यादा रेमिनेंट्स ऑफ करज़ई कह लें या अपने अंदर की अपोजिशन इतनी देखनी पड़ी, एंड इवन देन ही स्टूड फर्म एंड सेड आई वांट अ न्यू एरा विद पाकिस्तान। सर, आई वांट टू कोट अ फ्यू थिंग्स। क्या हुआ कि अशरफ गनी मार्च 2015 में, यही अशरफ गनी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इन वाशिंगटन में कहते हैं कि द प्रॉब्लम फंडामेंटली इज़ नॉट अबाउट पीस विद द तालिबान, द प्रॉब्लम इज़ फंडामेंटली अबाउट पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 3 अगस्त 2015 को जर्मनी में कहते हैं कि हमारा मेन हदफ जो है वो अमन है, मगर अमन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर में हमारे साथ अनडिक्लेयर्ड जंग कर रहा है पिछले 14 साल से। सो सर मुझे ये बताइएगा, एंड देन ऑफ कोर्स यू नो दीज, आपको याद होंगे सारे कोड्स बेटर देन मी। व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट 2 years? सुनिए, एक रिलेशनशिप जो 14 अगस्त 1947 से ट्यूमल्टियस रहा है। देखिए ना, आपको भी इल्म है इस चीज़ का कि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान की एम्बेसी अटैक हुई है। मेरा सवाल आपसे और है, तारीख तो हम दोनों जानते हैं। आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, तारीख आप जानती हैं ना, सारे व्यूअर्स पाकिस्तान के तो नहीं जानते हैं। आपका जानना इज नॉट इनफ, योर व्यूअर्स मस्ट नो। इसलिए मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ। एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रही है। अब उसमें हमने अशरफ गनी के साथ मिल करके बड़े मेजर डिसीशंस लिए, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डिसीशन में क्या था सबसे बड़ा डिसीशन, कि हम अफ़गानिस्तान के कहने पर तालिबान को इन्फ्लुएंस करें ताकि पीस प्रोसेस पर आए। सही है, यू एग्री? उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, फिर दिसंबर में यहाँ मीटिंग हुई। उस वक्त दोबारा अफ़गानिस्तान ने, हार्ट ऑफ एशिया के बाकी पार्टिसिपेंट्स ने, इंक्लूडिंग चाइना एंड अमेरिका, उन्होंने एग्री किया कि नहीं, यही एक रास्ता है अफ़गानिस्तान में पीस को रिस्टोर करने का। वी वर ऑन इट। उसमें सर मैं आपसे मांग के पूछ रही हूं, आपसे गलतियां क्यों हुई हैं? व्हाट डू यू डू? नो, व्हाट डू यू डू? जस्ट टेल मी, what do you do? We are making an honest effort. हम जो हमारी लिमिटेड इन्फ्लुएंस है तालिबान पर हम इस्तेमाल कर रहे थे, हमारी असेसमेंट ये थी कि we were making some headway till the drones came and blew everything up. अब सवाल ये है कि आप अमेरिकन से भी तो कभी सवाल करें कि भाई आपकी क्या ऑब्जेक्टिव थी, आपकी क्या नीयत थी, आपकी टाइमिंग की क्या नीयत थी, आपकी लोकेशन की क्या नीयत थी, आप क्या एक्चुअली सिंसियर हैं, सीरियस हैं पीस प्रोसेस को? आपसे मुराद कौन है सर? हम मीडिया करें या फॉरेन ऑफिस करें? नहीं, हमने तो किया है, रजिस्टर हमने खुद किया है, हमने खुद किया है। फिर सरताज साहब ने किया, उसके स्पेशल रजिस्टर नहीं होता ना? नहीं, रजिस्टर कैसे नहीं होता? मैं आपको बताती हूँ सर कि जब कैरी और सरराज जॉइंट प्रेसर देते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं, उसके अंदर हकानी नेटवर्क के साथ साथ भारत के तमाम तर लिस्ट ऑफ दहशतगर्द के जो दहशतगर्दी के हमारे खिलाफ जो बनाए हुए हैं, वो तमाम तर हिस्सा ढूंढ लेते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर। जी, हमारी कोई भी हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हम मीटिंग कराएं, अभी एक टीम आई, चीफ अवामी स्टाफ से भी मिली, वापस अमेरिका गए, उधर से स्टेटमेंट निकली, हमारे एक एहतजाज का जिक्र नहीं,
एक एहतजाज की गूंज नहीं. So what I'm saying is the kind of echo that we should be making. अक्टूबर में जब नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन गए और हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट हुई, उसमें हमारे सारे कोर इश्यूज का जिक्र था कि नहीं था? उस पर हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं किया था? क्या उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया था कि नहीं? आप हमारी from October to now what has happened right now that अफसर ताजवी साहब कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बताया. अगर आप फोकस करती, आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताता कि दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, आपसे बेहतर कौन ये समझता है? उसकी फॉलोआउट तो कहीं होगी नहीं. हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उससे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं. हमने एक वक्फा ले लूं सर, एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं. Welcome once again to News Eye. तारिक फातमी साहब से बात हो रही है. Back to the issue we were talking about, फातमी साहब. 2-2.5 सालों में, and let's revert back to that, क्या कोताही या गलती हुई? और मैं अगर just to put things in perspective, मैं इसलिए भी आपसे पूछती हूँ सर कि पिछले साल हिकमत करज़ई डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान इंडिया गए और उधर उन्होंने 2 टोक अल्फाज में 3 बड़ी कंडीशंस बताई कि जो पाकिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग थी और कहाँ कहाँ कोताही हुई. उसमें बिलीव इट और नॉट सर, भारत में खड़े होके उन्होंने अपनी विश लिस्ट के साथ साथ ये कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन में खुले आसमान के नीचे मुल्ला अख्तर मंसूर के हाथों पे बैत ली गई, हज़ारों लोगों ने ली और उधर से हमें कोई जवाब नहीं आता. दिस इज़ लास्ट ईयर. कितनी शर्मिंदगी हुई जब आप ही के सरजमीन पे फिर क्वेटा में ड्रोन अटैक से वो मारा गया. हिकमत करज़ई साहब भूल गए हैं, सारा खानदान उनका यहाँ रह चुका है, वो भूल गए उस चीज़ को. ये उनको भूल गए कि 30 लाख यहाँ अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं. वो भूल गए कि 35 साल से पाकिस्तान के सरजमीन की हॉस्पिटैलिटी इंजॉय कर रहे हैं. वो भूल गए इस चीज़ का कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने सोवियत इन्वेजन के खिलाफ अलमबरदारी किया, जिसने कोalition पैदा किया, जिसने अफगानिस्तान को वापस आज़ादी दिलवाने में क्रिटिकल रोल प्ले किया. देखिए ना, आप उससे जिक्र कर रही हैं इस चीज़ों का जिसने तारीख को विटनेस किया है अपने आंखों से. तो अगर अफगानिस्तान की लीडरशिप आपस की डिफरेंसेस, आपस की इंटरेस्ट, आपस की नैरो फोकस के वजह से थर्ड कंट्रीज में जाके पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत करती है, तो सिवाय इसके कि हमें दुख होता है और हम ये फील करते हैं कि लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं. सर एक बात बताइएगा, क्या स्टेट पॉलिसी चेंज हुई है हमारी? I mean, I refuse to believe, and let's be honest here, sir. मैं आपको बताती हूँ सर, आप शायद उन बहुत कम लोगों में से हैं जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप बात साफ करते हैं. सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान, हमारी एजेंसीज़ को, इस रियासत को नहीं पता था कि मुल्ला अख्तर मंसूर कहाँ है, किधर बैत ले रहा है, क्वेटा में रह रहा है? पता था? Because also to quote sir, your senior now, सरताज अजीज said in Washington कि हमने लिविंग स्पेस इन्हें मुहैया की दी है. सुनिए, तालिबान 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज कैंप से, उसके अंदर कितने तालिबान हैं, कितने दहशतगर्द हैं. इसी वजह से तो अब मैं ज़रा सा शिफ्ट करूंगा, मैं जवाब अवॉइड नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि पहला तो बॉर्डर मैनेजमेंट की मैंने इंपॉर्टेंस आपसे जिक्र किया, दूसरा है रेफ्यूजीज की रिटर्न. अब हम कन्विंस्ड हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो विद इन ऑनर एंड डिग्निटी अफगानिस्तान में हालात पैदा करना चाहिए ताकि ये वापस जाए. होगी बात. हमारी टोटल काउंटर टेररिज्म जो है उस वक्त तक फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी. फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए क्या आप तक ये मालूमात थी कि क़यादत अफगान तालिबान की पाकिस्तान में? नहीं, फॉरेन ऑफिस हम तो इससे डील ही नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट से. I'm talking about information, sir. नहीं, did you know that? Did the information come to you? No, why should it come to me? I don't deal with these matters. मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब क्वाड्रिलेटरल ने यहां फैसला किया था कि पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे तालिबान के साथ ताकि वो पीस प्रोसेस पर आए, तो तालिबान जो हैं वो किसी और कौकाफ के लैंड में तो नहीं थे ने, किसी ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं थे, कहीं तो थे. अच्छा, और उनके साथ मुलाकात करी कि इन्फ्लुएंस मुल्ला उमर भी यहीं से मिलता है, कराची के अंदर अस्पताल में ट्रीट हो रहे होते हैं. मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो भी इधर ही ड्रोन में मारा जाता है. सो सवाल, अगर उधर एप्रीहेंशंस हैं अफगानिस्तान में कि उधर हुकूमत पूछती है, आम आदमी उधर पूछता है कि भाई ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इधर की एजेंसीज ये हमारी हुकूमत को फैसिलिटेट कर रही हैं, स्टेबलाइज होने में हेल्प कर रही हैं, या ये तालिबान को हेल्प कर रही हैं, या उनको रख रही हैं अपने पास? तो ये क्वेश्चन डिसऑनेस्ट क्वेश्चन होगा. डिसऑनेस्ट क्वेश्चन होगा. एक सेकंड,
کیونکہ وہ آ کر کے ہم سے کیوں پھر منتیں کرتے ہیں, کیوں امریکن سیکرٹری کیری آ کے کہتے ہیں, کیوں وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے ڈیووس سے پرائم منسٹر سے منتیں کیا کہ آپ پیس پروسیس میں آپ لیڈنگ رول پلے کریں, کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ہم نے صاف صاف کہہ دیا, آپ کے ویورز کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیے پیس پروسیس اگر آپ کی خواہش ہے, اگر آپ کے انٹرسٹ میں تو ہم اسے پرسو کریں گے, مگر جس دن آپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہے, آپ ہم سے کہیے ویل ابینڈن, مگر اس کی آلٹرنیٹیو بھی آپ سوچ لیجئے گا, کیونکہ 15 سال تو آپ نے اس کی آلٹرنیٹیو یعنی آپ نے وائلنس استعمال کیا, اور کتنی سکسس ہوئی آئی ایس ایف, نیٹو اور امریکنز کو اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے. تو ہم نے انہیں صاف کہا کہ ہم آلٹرنیٹیو پر اکیلے نہیں جائیں گے, ہم میں صلاحیت نہیں ہے, ہم اسے برڈن کو نہیں لیں گے. لمیٹڈ انفلوئنس, بار بار یہ ہم نے کہا ہے. ایبسولوٹلی, یس یس ایبسولوٹلی. تو اس لیے اب سو سر رائٹ ناؤ, ایز آف رائٹ ناؤ ہم نے دیکھا کہ پوسٹ مری ٹاکس, پوسٹ ملا عمر کا جب پتہ لگا, مری ٹاکس کا آپ نے ذکر کیا, مری ٹاکس کو کس نے سبوٹاج کیا؟ جی کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کابل سے کیا گیا. کیوں لی, کیا ضرورت تھی لی کہ وہ بندہ 2 سال پہلے مر چکا تھا, آپ 2 ہفتہ اور انتظار کر سکتے. آج آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس تھی وہ پہلے سے تھی, اس کو لیک کیا گیا غلط ٹائم کے اوپر. نہیں, ملا عمر کے لوگوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے مر چکا تھا. 2 ہفتہ رک جاتے. اب سن لیجئے ایک سیکنڈ, 18 کو امریکنز, افغانز, چائنیز اور پاکستانیز ملتے ہیں اسلام آباد میں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں چاروں کا سگنیچر ہے کہ ریکون پروسیس کو پروموٹ کرنا چاہیے, یس اور نو. ٹھیک ہے, 21 تاریخ کو امریکنز ڈرون استعمال کرتے ہیں. Is this how you promote the recon process? It's a valid question. Now I want to know, sir, کہ پوسٹ ہم نے دیکھا اس خبر کے سب کچھ ختم ہو گیا نا, سٹال ہو گیا آپ کے پیس ڈائلاگ ٹاک. Seriously damaged. Now again, once again, is it a serious damage? Is it a stall? ہم کہاں کھڑے ہیں? What's the status right now? It is for the members of the QCG. QCG میں امریکنز, چائنیز, افغانز اور ہم ہیں نا. ٹھیک ہے, اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیے, فیصلہ کیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. مگر 2 چیزوں پر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ہماری لیڈرشپ 1 پیج پر ہے. نمبر 1 کہ بارڈر مینجمنٹ از ایبسولوٹلی ایسینشیل, کیونکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں بھی ہمیں ہیلپ کرے گا اور بیٹر ریلیشنز وتھ افغانستان میں بھی کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, ریٹرن آف ریفیوجیز ایز ارلی ایز پاسبل. اوکے سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کس نے سیبوٹاج کیا, پہلا بھی حصہ کہ افغانستان کی طرف سے یہ خبر تب آئی تھی جبکہ اٹ واز آؤٹ ڈیٹڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ نے یہ 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ کیا بھارت کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہا, ڈو یو ہیو دا سیم اپریہینشنز اور دا سیم ریزرویشنز, ڈو یو شیئر دیم اور نو؟ افغانستان کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہا. نہیں, افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے. پاکستان جس طرح سے امپورٹنس اٹیچ کرتا ہے افغانستان کو, ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ افغانستان بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بھی بہتر ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں. But don't mind me saying this is diplomatic rhetoric. میں نے آپ سے جو سوال کیے وہ بتائیں. تو میں تو کبھی نیوز اینکرنگ میں نے کی نہیں. نہیں, میں کہہ بھی نہیں رہی, کریں میرا سوال سادہ جواب دیں. کیا do you think افغانستان is being played? دیکھیے, افغانستان میں اگر کوئی بھی ملک جا کے اکنامک ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, لائک انڈیا کرے, جو بھی کرے, وی ہیو نو پرابلم. مگر اگر افغانستان کی سرزمین کو کوئی ملک استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف, جس سے پاکستان پر اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, تو وی شیورلی ہیو اے رائٹ ٹو ریئیکٹ. کوئی ملک کر رہا ہے استعمال پاکستان کی سرزمین؟ کچھ ایویڈنس تو ہمیں مل رہی ہے. کون سا ملک؟ ہمارے لوگوں کو ایویڈنس ملی ہے کہ انڈینز جو ہیں وہاں انوالوڈ ہیں اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں, اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا, یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ان کے سرونگ آفیسرز ہم نے اپریہنڈ کیا ہے, engaged in anti-Pakistan activities. And it is so ironic that you mention it, sir. ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ سے پوچھوں گی why is it ironic, کیونکہ یہ بار بار گلا شکوہ کیا جاتا ہے کہ سویلینز نے, حکومت وقت نے جس طرح اس ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا. جس افسر کا یہ ذکر کر رہے ہیں کلبھوشن یادو, اس کو سکویز نہیں کیا گیا اس ایشو کو. And after a very short break we're going to ask him why. Stay with us on News Hour.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिसी मडल्ड है तालिबान के हवाले से, ये दुनिया भी अभी तक सोचती है, हमें भी ये महसूस होता है कि ना आप उनको टेबल पे ला सकते हैं, ना उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, फिर इधर से ही मिलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड सर, मुझे ये बताइएगा कि आप कहते हैं इट्स ईजी टू क्रिटिसाइज, हम देख रहे हैं कि बड़ी एक शेकी वीक यूनिटी गवर्नमेंट है, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मगर अशरफ गनी की तबीयत भी अब नासाज रहती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि वो डे टू डे अपनी एक्टिविटी के अंदर अब कम हिस्सेदार हैं काम के अंदर। रेमिनेंट्स ऑफ करज़ई, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, अगेन करज़ई का जो जिस फॉर्म में उन्होंने डिसिडेंट्स को एम्पावर किया हुआ है कि किसी तरह वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एज ए एनिमी जो है वो तस्लीम कर ले, ना कि एज एन एलाई, आपको लग रहा है कि अभी किसका पलड़ा भारी है? देखिए, मेरे लिए अफ़गानिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर कमेंट करना इनअप्रोप्रिएट होगा। हमने तो पहले दिन से ये पब्लिकली और प्राइवेटली कहा है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं और हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है, दुआ ये है कि वो सक्सेसफुल रहें। और साथ साथ ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे एलिमेंट्स, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान में जिनकी एक रिफ्लेक्स एक्शन है एंटी पाकिस्तान, और हर चीज़ में वो पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मगर आवर डीलिंग इज़ विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन काबुल। ओके, यानी कि कुछ नहीं कहेंगे सर, वुडंट वेस्ट माय टाइम मोर ऑन दिस, बट इट्स सैड सर, एक वीकेंड यूनिटी गवर्नमेंट भी तंदो तेज़ बयानात और आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स देती रहती है, बट यू कांट सिट हियर टुडे एंड से इट्स अ वीकेंड गवर्नमेंट। आप लोग इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कोई क्या बात है, प्रिंसिपल है अपनी तरफ से? नहीं है मेहर, आप समझने की कोशिश करें, एक किसी फॉरेन कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, नेबरिंग कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर हमें really क्या doesn't stop either of your neighbors? नहीं, अगर वो वायलेट करते हैं नॉर्म्स ऑफ इंटरस्टेट कॉन्डक्ट, अगर उनमें उतनी मैच्योरिटी किसी शख्स में नहीं है या उसको अवेयरनेस नहीं है, तो वी कैन नॉट फॉलो सूट। अच्छा सर, कुलभूषण यादव के हवाले से जो जिस तरह रिएक्शन हुआ, द लैक देयर ऑफ, ये भी आप लोगों की मैच्योरिटी थी? बिकॉज बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में भी बाहर एक तासुर है कि भाई इतना बड़ा स्कूप ला के दिया फ़ौज ने, और उसको आप लोगों ने सही तरह बैनुल-अक़वामी दुनिया में ग्लोबली जिस तरह आप स्क्वीज़ कर सकते थे, आर्मी कोर्ट्स में लेके जा सकते थे, इशू बनवा सकते थे, यू डिड नॉट डू दैट। नहीं, आपकी असेसमेंट गलत है मेहर। उसकी वजह यह है कि ये जब वाक़या हुआ, हमने सारे फ्रेंडली कंट्रीज़ को ब्रीफ़ किया, P5 को ब्रीफ़ किया, UN को बताया, और करीब करीब हर जगह जो भी हमारी हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग होती है, उसमें ये बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कि बरसों तक हिंदुस्तान ने ये हमारे ख़िलाफ़ एलिगेशंस किया कि यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, जब बावजूद है कि हमने बहुत क्लियरली कहा कि हम अपनी सरजमीन को किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बट फॉरगेट दिस एलिगेशन, अब तो वी हैव डेफिनेट एविडेंस प्रूफ इन आवर हैंड्स कि इंडियन सर्विंग ऑफिसर, एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर, वो पाकिस्तान आता है इन ऑर्डर टू इंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ एंटी पाकिस्तान। सो अब डिप्लोमेटिकली हमने हाँ, ये ठीक है कि हमने आपारा में जाकर के ढोल नहीं पीटा है, शायद वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता, मगर डिप्लोमेटिकली वी हैव टेकन इट अप वेरी फोर्सफुली, और ये प्रोसेस अभी चलेगा। ओके, सो यू नो ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं इसलिए पूछती हूँ कि 8 साल पहले होने वाला मुंबई हमला, उसकी गूंज आज तक पूरी दुनिया में है। भारत, अमेरिका इवन इज री एकोइंग द सेम थिंग। पठानकोट हमला होता है तो एक सर पे तूफान उठाया हुआ है, इट्स एन इशू, मगर आपके हाथ में एक लिविंग ब्रीदिंग वॉकिंग टॉकिंग सबूत आ जाता है। आपने देखा पठानकोट कितने हमने डिप्लोमेटिकली हैंडल किया, कितना ओपनली हैंडल किया, और उसकी अप्रिसिएशन आई। यहाँ तक कि देखिए हमारी इनिशिएटिव्स की वजह से इंडियंस वेर कंस्ट्रेन, उन्हें मजबूर हुए इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए कि पाकिस्तान की किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सर, आई एक्चुअली थिंक कि NIA के हेड का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एजेंसीज का कोई मुदाखलत नहीं थी, फॉरेन ऑफिस कुड हैव पुश्ड दैट, आप लोगों ने पुश नहीं किया। आपको पता है अंदर क्या बात शुरू हो गई है, नाउ एवरीवेयर इट्स सेइंग कि वो गलत स्टेटमेंट दी थी, ऐसा नहीं है। आज फिर उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, फिर कहा है कि देव बीन इन्वॉल्वड, अगेन देव सेड द एजेंसीज आर वर्किंग। वहाँ आपके काउंटर पार्ट्स कभी नहीं कह रहे हैं कि जी कंफ्यूजन है और मडल्ड है, ये नहीं कहते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ ये मीडिया को इजाज़त है कि जिस तरह से जी चाहे हुकूमत को रगड़ सकती है। हुकूमत को क्या सर, हम वी कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मुझे एक बात बताइए। I wish you would. No, we are. I wish you would. Should I, sir? Should I?
Please go ahead. कितने इख्तियारात हैं आप लोगों के पास सर? इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम बैठते हैं आप सर, यकीन कितने फैसले इधर होते हैं सर? मैं आपको जानती हूँ, एक सेकंड यकीन मानिए मेहर, आपका भी रोजा है, मेरा भी रोजा है। मैं आपसे फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि हम लीड लेते हैं, सबको कंसल्ट करते हैं, सबकी व्यूज लेते हैं। अब अफगानिस्तान के ऊपर, ये ड्रोन के ऊपर, जिस तरह अंगूर अड्डे के ऊपर आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया था, सैटरडे 21 को ये वाकया हुआ था ना, 21 मई को। 22 को यहाँ सीनियर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहाँ थे, आधा दिन हमने मुलाकात किया, फिर 24 को मुलाकात। लीड एजेंसी हम हैं, हाँ, मगर हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी कंसल्ट करते हैं, उनकी इनपुट लेते हैं। एक सेकंड, आप मुझे बताइए कि अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट की इनपुट होती है, CIA की होती है? आप तो इतनी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता है कि अमेरिकन एम्बेसडर ने यहां से रिजाइन करके गया क्योंकि CIA वाले ने उससे। सर वंस अगेन, आप पार्लिमानी सिस्टम है, जब आपके गो के वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं, मगर चलें, सरताज अजीज साहब जब रिक्वेस्ट करते हैं ना आर्मी चीफ को कि आप GHQ में मीटिंग करा लें ब्रीफिंग के लिए, वो इस बिल्डिंग में क्यों नहीं होती? फिर सर एक सेकंड, वहां सुन लीजिए ना, वहां फैसिलिटीज उस किस्म की है जहां बातचीत हो सके, कुछ मैप्स दिखाना चाह रहे हैं। तो आपके पास पावर पॉइंट नहीं है? नहीं, अब हर चीज तो आपके साथ नहीं, वो ज्यादा बेहतर सरताज अजीज और आर्मी चीफ दोनों ने ये फील किया कि जो सब्जेक्ट था वो वहां बेहतर डिस्कस किया। अब कमजोर दलील है सर, कमजोर दलील है सर, irrelevant it's not irrelevant, it's symbolically very important सर। कमाल है। अगर आप कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर होना इशू नहीं है, तो ये इशू कैसे, फिर आप कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है, ये irrelevant है, मगर जब जरूरत होती है हम इधर भी आप कह रहे हैं कि सिंबॉलिकली हम उधर उसको भी ना इशू माने कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ये भी इशू ना माने कि GHQ में मीटिंग्स हो रही हैं ना कि इधर हो रही हैं, फिर ये इशू भी ना माने कि अंगूर अड्डा तोहफे में दे दिया जाता है और हमारी मुंतखब नुमाइंदों को कुछ नहीं पता होता। अगले दिन फिर आके DG ISPR कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं दिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन बोर्ड थे। तो भाई साहब मैं सवाल करूंगी, कैसे ऑन बोर्ड थे जब चौधरी निसार बैठ के मातम कना थे और कह रहे थे कि भाई हमें नहीं लिया गया लूप में, और ये कैसे हो गया? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे, आप लोगों का तो जिक्र ही कहीं नहीं था सर। फॉरेन ऑफिस क्या खामोश था उस दिन, सो रहा था, क्या था? मुझे तो नहीं याद सर। उस दिन तो चौधरी ने सारी बोले थे ना, हाँ। और आज आके DG ISPR कह रहे हैं हमने लिया था। उनको इनकारी कहने का तो कोई हौसला नहीं रखता आपने जो पूछा था मीडिया ने, तो मैंने यही कहा था कि अंगूर अड्डा, मैंने कहा था, रिकॉर्ड है, आप पुराना उठा के देख लीजिए, हमने कहा अंगूर अड्डा की फैसिलिटीज में गेट का पोर्शन बाद में रियलाइज किया गया कि उधर था। ये आपने चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था या पहले कहा? अब ये तो नहीं है, मैं आपको बता रहा, तो आई वाज फुल्ली इन्फॉर्म्ड। तो हमारी फौज ने ये फैसला किया और हम लोगों ने सबके साथ फैसला मिलकर हुआ कि ये गेट का हिस्सा एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल अफगान। The problem is greater. The problem is not miscommunication between GHQ and the civilian government. मुझे लग रहा है प्रॉब्लम इससे बड़ी है। प्रॉब्लम तो है कि कैबिनेट के अंदर भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ना डिफेंस मिनिस्टर बात करता है इंटीरियर मिनिस्टर से, ना कोई बात कर, ना इंटीरियर मिनिस्टर पूछता है फॉरेन ऑफिस से, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देते हैं। तो यार कोई किसी से बात नहीं करता इधर। नहीं, मैं तो सबसे बात करता हूं। आप तो बस हमसे बात करते हैं। नहीं, मैं सबसे बात करता हूं, आप यकीन मानिए, और इसी तरह से बात करता हूं, इसी फ्रेंडली अंदाज से, जितना फ्रेंडशिप आपके तरफ से आज नजर आ रही है। You're being sarcastic now, huh? We'll take a very short break. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। फातिमा साहब, जानना चाह रही हूँ कि अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ और अजित डोवल जो बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे थे वापस ताल्लुकात को बहाल करने में, डायलॉग को आगे लेके जाने में, इनकी बातचीत हो रही है? बिकॉज व्हाट हैपेंस राइट नाउ? मेरा ख्याल है कि पिछले कई हफ्तों में तो बातचीत नहीं हुई है, और हमने इंडिया से बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि हम तैयार हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी बिसीचिंग यू और बेगिंग यू, क्योंकि ये आपने वादा किया था, जब आपको याद होगा सुषमा स्वराज आई थी इस्लामाबाद 10 दिसंबर को, उन्होंने ये कहा था कि इस मीटिंग के बाद फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम बातचीत हर इशू पर करेंगे। टेररिज्म से वी आर नॉट शाइंग अवे, क्योंकि टेररिज्म तो हमारे लिए भी बड़ा मेजर कंसर्न है। अब एक इंडियन सर्विंग ऑफिसर यहाँ आ गया तो इससे बड़ा क्या कंसर्न है, मगर टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज बातचीत नहीं होगी तो सब। हाँ सही, मैं समझ गई सर। मगर आपको नहीं लगता कि ये जो बैक चैनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात थी और बात थी, और ये माजी में भी हमने देखा है कि ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है ये बैक चैनल ताल्लुकात की बहाली में, डायलॉग की बहाली में? आपको नहीं लगता कि अगर इसको अब स्क्रैप कर दिया जाए इस मैकेनिज्म को, तो पीस प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा डिरेल होगा, अफेक्ट होगा? नहीं, स्क्रैप तो नहीं हुआ है,
اسکریپ نہیں ہوا ہے، مگر انہوں نے لاسٹ جو کمیونیکیشن آئی تھی جب ہمارے فارن سیکرٹری دلی گئے تھے یہی ہارٹ آف ایشیا کے سلسلے میں سینئر آفیسرز، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ انڈین فارن سیکرٹری نے خود کہا ان سے کہ ہماری وزٹ آن دا کارڈز ہے، اس کی ٹائمنگ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. وہ تو ابھی بھی نہیں ہوا فیصلہ، مگر میں تو اس کی سر اجیت دوول کا نام لیا ہے گلبشن نے. جی اب یعنی کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی کہ ہماری جو معلومات ہے کہ our establishment does not want to talk to that man anymore. سو اب میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اب کس طرح بحال ہوگا اس میکنزم کے تحت کام؟ نہیں دیکھیے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنجو اور دوول نے نہیں بات کی ارلیئر فیزز میں کیا کیا نہیں کیا آئی ڈونٹ نو، بٹ رائٹ ناؤ تو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر مودی کا، تو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو ضرورت پڑے گی تو اسی سے بات کریں گے نا. اوکے، آپشن نہیں ہے. اینڈ سر تعجب ہوا مجھے، ہمارے وزیر اعظم نے جن کے پاس خارجہ کا قلم دان بھی ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی کلبھوشن یادو کے حوالے سے. دیکھیے پرائم منسٹر پالیسی سٹیٹمنٹس آن بائیلیٹرل ایشوز دیتے ہیں، فورن منسٹر ایز ویل سر، کسی انڈیویجول فورن منسٹر کی بھی ٹوپی پہنی ہے نا. نہیں سن لیجیے، تو ایک انڈیویجول پر پوری ایک انڈیویجول پر that's how you minimize the issue. No, just listen to me. ایک انڈیویجول کے اپریہنشن پر جبکہ پوری آپ نے کمپلیٹ نہیں کرتے، گورنمنٹ آف پاکستان انوالوڈ ہے، وہ سارے کیبنٹ منسٹرز انوالوڈ ہیں، ہمارے سارے ایمبیسڈرز اس پر بریفنگ کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر اس پر کیا اور ایڈ کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے انسٹرکشنز دیا کہ پوری مشینری جو ہے وہ ایٹ فل اسپیڈ چلے، اور وہ چل رہی ہے الحمدللہ. آپ یقین مانیے ہر ملک کو ہم نے اس پر سینسٹائز کیا ہے اور یہ پروسیس چل رہا ہے. ایک اسٹیٹمنٹ کسی کے دینا نہ دینے سے پالیسی تو نہیں ہوتی ہے، مگر وہ کسی کوئی نہیں ہے نا، وہ کسی وہ ہے سر. نہیں آپ ڈونٹ ٹریولائز اٹ سر، وہ کسی آپ مان جائیں نا یار. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے سر وہ کوئی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کی ٹوپی بھی پہنتی ہے، وہ شخصیت تو وہ شخصیت وزیر خارجہ کی ٹوپی بھی پہنتی ہے، اور یہ گیم چینجر فائنڈنگ تو انہوں نے ڈائریکشنز دیا، نام تک نہیں لیا سر اس کا. کلیکٹیو میٹنگ ہم میں خود بیٹھا ہوا تھا، سارے سویلین منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، آرم فورسز چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی آئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب اسٹریٹجی پر بات ہوئی ہاؤ ٹو موو فارورڈ تو ان کے لیڈرشپ کے اندر یہ فیصلے ہوئے تھے نا. ہی از دا ون ہو ٹک دی انیشیٹو ٹو کال دس میٹنگ. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اوکے، سو یو تھنک جو بھی اپریہنشنز فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں اس حوالے سے وہ مس پلیسڈ ہیں؟ نہیں، کوئی اپریہنشن نہیں. معلوم نہیں آپ کو کہاں سے اپریہنشن، ہمیں کہاں سے چیزیں پتہ لگتی ہیں؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں پچھلے ہفتے میری چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور کل ہماری آرمی والوں سے ملاقات، یعنی معلوم نہیں ویسے آج بھی میٹنگ ہماری ہوئی ہے. آپ لوگ تو آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ایک پرٹیکولر گروپ سے. آپ لوگ میڈیا ہاؤسز کو بند کر دیں گے، صحافیوں کو خبریں کہاں سے ملتی ہیں معلوم نہیں. نہیں، آپ لوگ خود مینوفیکچر بھی کرنے لگے. ریئلی سر، آنیسٹلی سر. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں سن لیجئے، وی ہیو نو پرابلم ایٹ آل، نو ڈفرنس، وی آر آل آن ون پیج. اچھا ایک بات بتائیے گا سر، نیوکلیئر سپلائی گروپ کے اندر آپ لوگوں نے بڑا لیٹ اپلائی کیا، یہ بھی ہم نے خود سوچا ہوا ہے. بالکل نہیں لیٹ سر، یو نیو اٹ واز آن دی کارڈز فار اے ایئر. ایک سال سے بات ہو رہی تھی، بھارت کا آپ کو پتہ تھا وہ اپلائی کر رہے ہیں. اب میں یہاں پر نہیں شیئر کروں گا کیونکہ بڑی کریٹیکل میٹنگ سول میں آنے والی ہے. پاکستان نے فارملی بڑا لیٹ اپلائی کیا؟ ایک دن نہیں لیٹ اپلائی کیا. ہم بڑے کلوز فرینڈز کے ساتھ کنسلٹیشنز میں تھے. میں بیونڈ دیٹ میں نہیں جاؤں گا ابھی کیونکہ سول میں میٹنگ نیکسٹ ویک ہے، اور اسٹریٹجائز ہم نے کر کے کیا ہے. اور ایک ہی دن یہ دونوں ایشوز کو ٹیک اپ کیا گیا این ایس جی میں، وینا میں. سر مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے بہت لیٹ ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ کیے وینا سے 1 مہینہ قبل. That's pretty late, sir. نہیں آپ نہیں سر، اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے نا، کنٹریز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے نا. ہم لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتا تو وہ پھر آپ کہتی کہ آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی. دونوں کی اپلیکیشن ساتھ پہنچی ہے این ایس جی سیکریٹریٹ میں. پٹھان کوٹ میں آپ کی ٹیم بھیجنا کسی ایک ادارے کو برا لگا یا نہیں؟ سارے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ، اس میں ہر ادارے کے لوگ موجود تھے. اب آپ کہیں گے کہ کسی ایک ادارے کو، میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ادارے اس میٹنگ میں موجود تھے جب فیصلہ ہوا. ٹیم میں بھی تھے مگر کسی کو برا نہیں لگا، ایسی کوئی خبر تو نہیں آپ کے پاس. کیوں برا لگے گا جی؟ اس کے ریزلٹس آپ دیکھیے. الحمدللہ اگر ہم ٹیم نہیں بھیجتے تو پھر آپ آج بیٹھ کر کے کہتی کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ٹیم بھیجے. ہم نے ٹیم بھیجا، انہوں نے پروفیشنلی پرفارم کیا، اور انڈینس وے کنسٹرینڈ ٹو ایکنالج کہ پاکستان میں کسی انوالومنٹ کی انہیں ایویڈنس نہیں ملی. سو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود ایران. سر بتائیے گا کہ ایران کا ریسرجنس جو ہے پوسٹ P5+1 جو ہے وہ آپ کی نظر میں ہاؤز اٹ بین؟ دیکھیے، ایران کی ایگریمنٹ کو ہم نے آفیشلی ویلکم کیا تھا امریکہ کے ساتھ.
اور P5+1 کے ساتھ. Iran's re-entry into the mainstream of global politics is a positive development. ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ایران کے ساتھ 1000-5000 سال کے تعلقات ہیں. اس میں بڑی اکنامک پاسبلٹیز ہے, ٹریڈ پاسبلٹیز ہے, انرجی پاسبلٹیز ہیں. صرف ہمیں پرابلم یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ امریکنس اور انہوں نے سینکشنز اٹھانے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ ایسے کلوزز ہیں جس کے وجہ سے وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ایک تو یہ ہے, سن لیجئے, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی آپ ڈالر ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر کس طرح سے آپ کسی انویسٹمنٹ کو لے کے آتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, سنیپ بیک کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا اور وہ سنیپ بیک ہو گیا تو ہماری 100 ملین یا 10 بلین ڈالرز کی لاسز ہو جائے گی. مگر یہ پائپ لائن پر بھی کام ہو رہا ہے. کس طرح سے کام ہو رہا ہے کہ وہ گوادر ٹو what's the city, it will just come to my mind, ہم اس کی پائپ لائن خود لے ڈاؤن کر رہے ہیں تاکہ ایران سے جب پائپ لائن آئے گی تو they will be just a very short connecting link that would be left. So we are working on it, but اس کی انٹرنیشنل کنسورشیم کے پاس ہم نہیں جا پا رہے ہیں because ڈالر صحیح ہے, سمجھ گئی میں. کچھ ابھی بھی ایشوز ہیں. مجھے بتائیے گا سر کہ انڈیا, چابہار, افغانستان, یہ جو دی ڈیولپنگ دس پورٹ, مجھے بتائیے کہ یہ تھریٹن کرے گا ہمارے سی پیک کے حیثیت کو ایز این اکنامک؟ بالکل نہیں کرے گا. اس کی وجہ بڑی سمپلی ہے کہ سی پیک اور چائنا کی انیشیٹو جو ہے یہ پورے خطے کے لیے, صرف پاکستان کے لیے. اور میرے سے بڑھ کر کے, میری بات کو آپ ڈسمس کر دیجئے, چائنیز پرائم منسٹر لی کیچیانگ نے خود کہا کہ ہم اسے ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان سب کو پارٹ آف دی ون بیلٹ ون روڈ پروگرام بنے. دو باتیں ایک کلیریفائی کر دیں, نہ ہی یہ سیکیورٹی رسک ہے ہمارے لیے یہ بندرگاہ جو بنانے جا رہے ہیں چابہار کی, نہ اکنامک رسک ہے, نہ سیکیورٹی رسک ہے, نہ تھریٹ ہے, نہ تھریٹ ہے. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں ہماری گورنمنٹ کا تو یہ پلان ہے کہ گوادر شابہار کو لنک کیا جائے. That's what I was worried. It doesn't threaten our prospects. No, it doesn't. اگر چائنیز نہیں فیل کر رہے ہیں, ہم نہیں فیل کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شابہار کو ہم خود استعمال کریں گے, ہم اس کو گوادر کے ساتھ لنک کریں گے, اور جو پرائم منسٹر کی ویژن ہے کہ اس سارے خطے سے کنیکٹیویٹی ہو, اس میں شابہار کے ساتھ بھی ہماری لنکیج ہوگی. ہاں, it will complement, it will not be a rival to each other. Sounds lovely, sir. It was wonderful interviewing you. It's always a pleasure, even at the end of a long بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اجازت دیجیے. Good night. اللہ حافظ.